ड्राइवर ने उस ते बाहर उन्होंने सुनसान थां दे उत्ते ला दिता। लोग डॉक्टर दे नाल डॉक्टर साहब लाउंदे ने क्योंकि सत्कारत है। सिस्टम दे विच कुछ कालियां भेडां ने जिहड़ियां इस सिस्टम नूं दागदार कर दिंदियां ने। मानसा दे सिविल हस्पताल दे विच डॉक्टरां ने एक अजिही करतूत कीती है, घटिया करतूत, जिस तो बाद हुण जांच दा सामना करना पऊगा। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो यूएसए दे नाल ते मैं हां प्रवीण शर्मा लैके हाज़र हां प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट। अज दी इस रिपोर्ट दे विच गलबात करांगे डॉक्टरां दी। डॉक्टरां नूं रब दा रूप किहा जांदा। क्यों किहा जांदा? क्योंकि ओह मरदे बंदे नूं जां उस बंदे नूं जिहदी जान ते मौत दी लड़ाई होवे, जान ते बनी होवे, जिंदगी मौत दी लड़ाई होवे, उहनूं कई वारी मौत दे मूँह दे विचों कढ लिआउंदे ने। और अजिहा सन्मानजनक पेशा वा कि लोग इस पेशे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। लोग डॉक्टर दे नाल डॉक्टर साहब लाउंदे ने क्योंकि सत्कारत है। पर मानसा दे विच डॉक्टरां दी एक अजिही करतूत कीती है डॉक्टरां ने, और इस सिस्टम दे विच कुछ कालियां भेडां ने जिहड़ियां इस सिस्टम नूं दागदार कर दिंदियां ने। और कल्ला ਉਹ सिस्टम ਨੂੰ नहीं दागदार करदियां, ਉਹ अपने पेशे ਨੂੰ भी दागदार कर दिंदे आ। जे लोग मानसा ਦੇ सिविल हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ 2 ਦਾਖਲ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 400 ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ समाज सेवियों को मिलती है तो पहुँचते हैं तो उन्होंने एक मरीज़ की मौत हो चुकी होंगी उदों तक, तो दूजा जो तड़फ रहा होंगे बेचारा। हुण विभागी कार्रवाई का सामना करना पै सकता, जांच का मसला वा। हुण सब तो वड्डा सवाल तो यह है कि लोग उम्मीद लैके हस्पताल दे विच जांदे ने, दाखिल होंदे ने कि शायद डॉक्टर जिहड़ा वा वो साडी जिंदगी बचाऊगा, शायद असीं बच जाएंगे। पर ऐसे लोग ने इस सिस्टम दे विच कुछ कालियां भेडां जिहड़ियां कि इस सिस्टम नूं दागदार करदियां, जिवें मैं कह के हटिया वां। ਉਹ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਧਰੋ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 400 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, इलाज तो बुनियादी हक है ना, ये तो किते भी वो जाके करवा सकता वा। वो हस्पताल दाखिल होया, पता नहीं उन्होंने कितनी तकलीफ सी, वो बंदे की मौत हो गई, पता नहीं वो कितनी तकलीफ दे विच मरिया होगा। और ये नहीं गा कि असीं देखते कि वो भावें गुजरात का भावें हिमाचल का सी तो हस्पताल दाखिल ना, एक प्रोसैस हुंदा है। जे किसी मरीज़ नूं डिस्चार्ज करना तुसीं जां रैफर करना किते तो उन्होंने एक प्रोसैस हुंदा है कि उदों उहदे साइन कराए जांदे आ, उहनूं दस्सिया जांदा है कि तेरी आ दवाई चलदी है, एक फॉलोअप हुंदा पूरा। पर इत्थे की होया कि उन्होंने आवाज़ मारी ड्राइवर नूं और उन्होंने कोई पता नहीं, वो हो सकता है उन्होंने भी कोई होर लालच दिता गया हो जां कोई धमकी जां कोई उन्होंने क्या गया हो कि तैनूं असीं आह काम कहता, हो सकता उहदी अंतरात्मा ना भी मनदी होवे तां उहनूं क्या धमकी भरे लहजे च क्या होना कि तैनूं असीं जो कहता असीं डॉक्टर तूं इस गल तो की लैणा, इहनूं जिथे थां जा मिलिया उत्थे छड्डे। लोग आए डंगर छड्डदे ने अवारा जिहड़े उन्हां दीआं फसलां खराब करदे। की तुसीं सोच सकदे आ कि पंजाब की धरती ते ऐं छड्डिया जा रहा लोगों नूं, जिहड़े हस्पतालों दे विच जिहड़ा मरीज़ां दा इलाज करन दी बजाए उन्होंने ऐं सड़कों ते ला दिता जांदा सुनसान थां ते। गांह तो वेखियो किते किते अजिहे डॉक्टर नाल वाह ना पै जे, उहनूं जे डॉक्टर नाल वाह पै भी गया सिविल हस्पताल दे विच उहनूं कह दिओ पहिलां कि भाई मैनूं तूं ये ना कहीं कि एंबूलेंस का ड्राइवर किते झाड़ियां कोले मैनूं लाया आवे रात नूं जां किते मूँह नेरे, मेरे घर दे ने, जेकर तुसीं इलाज करन दे समर्थ नहीं जां तुहाडे कोले प्रॉपर इलाज नहीं तो मैनूं जे एक सिस्टम के थ्रू मैनू एक रैफर तुसी दूजी थां ते कर दिओ, पर मैनू इस तरह लाओ ना। सो हुण होया की आ, जांच कमेटी बनाई है विभाग ने। जांच कमेटी की है जिन्हां ने जांच करनी वो हस्पताल दे विच इन्हां दे नाल तां रले पिले हुंदे ने सारा कुछ। सो कहंदे कि हुण जिम्मेवार डॉक्टरां दे खिलाफ कार्रवाई दी असीं गल करांगे, मंग करांगे। समाज सेवियों का यह कहना कि गैर मनुखी है, हस्पताल के कहण दे प्रशासन के कहण ते कारा किया गया, अणमनुखी कारा किया गया वा कि 2 जणिਆਂ ਨੂੰ जिन्हां ਦਾ इलाज चल रहा सी उन्हां दे विचों एक एड्स दा मरीज़ सी,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੇਸ਼ਾ, ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ਾ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾ। ਅਪਾਹਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। SMO ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਾਤੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਇੱਕ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਪੀੜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾ, ਦੂਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਲੱਚਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਪਸਰਵਾ ਦੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਅਪਾਹਜ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਲੱਚਰ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਚੜਾਓ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਓ ਬਾਹਰ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਆ? ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਖਾਹ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਕੋਟਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਣ ਤੱਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਕ ਤੱਕ ਤੇ ਲੂਣ ਤੱਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਤ ਕੇ ਲੇਟ ਕੇ ਦਿਖਾ? ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਈ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੋੜੇ ਫੈਂਸੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਸੀ ਨੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਪਿਆ ਤੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਤੂੰ 10 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਟ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼, ਮਾਤੜ, ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਤਬਕਾ 4-4 ਦਿਨ ਲੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 4-4 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਪਸਰਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ 400-400 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕਿ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੋਗੇ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ,
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਤਰਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੇਥ ਆ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਏਡੀ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ